Next one. Okay, right. Move on to next one and the compound interest. If you are preparing for any exam, the chapter weightage is at least 2 to 3 marks, guys. Here. So that's why very important topic, guys. Compound interest. Individual weightage, guys. Here. Compound interest. Individual weight is at least 2 to 3 marks, guys. Here. That's why very important topic, guys. Okay, right, guys. Here. Look at the screen, guys. Here. The compound interest formula. Compound interest formula. CI means compound interest. Okay, the compound interest formula. So P into 1 plus R by 100 whole power N minus P. Here sometimes P would use no issue. Okay, so compound interest formula CI is equal to P into 1 plus R by 100 whole power N minus P and D. Clear and all of you? Right. So in this concept here, CI means compound interest and P means principal amount, R means rate of interest, N means number of years, guys. Here N means number of years. Look at the screen, guys. Here ఈ ఫార్ములా ఎలా నోట్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ P కామన్ గా ఉంది కదండి, అంటే P ని కామన్ గా తీసుకుందాం అండి ఇక్కడ. సో P ని కామన్ గా తీసుకుంటే ఓకే, సో 1 ప్లస్ R by 100 whole power N minus 1 and whole power N minus 1. That is a compound interest formula, guys. Here. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Compound interest formula. So overall amount formula. Overall amount and the principal amount untundi and then compound interest kuda untundi. Okay. So then listen, guys. Here. So overall amount formula A is equal to, okay, A is equal to motham formula motham oksa note chesaranడి, P into P plus, okay, compound interest formula P into, so 1 plus, 1 second and clear rastam. Right. So A is equal to P plus compound interest formula P into 1 plus R by 100 whole power N minus 1. And then all of you? లేకపోతే మైనస్ పి ఇక్కడ ఎంత అవసరం లేదు, కరెక్ట్ ఫార్ములా రాస్తాను, ఇంకా ఈజీ అనిపిస్తుంది మీకు, అంటే ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది ఈజీ అయిపోతుంది. రైట్. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇది రాస్తాను ఇక్కడ, P into 1 plus R by 100 whole power N minus P అండి. ఇక్కడ ప్లస్ P కి మైనస్ P క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా అండి? రైట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓవరాల్ అమౌంట్ ఫార్ములా ఇస్ A is equal to P into 1 plus R by 100 whole power N అండి. ఇది ఓవరాల్ అమౌంట్ ఫార్ములా. సో ఇది మొత్తం మీకు అవసరం లేదండి, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ ఈ 2 ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా P into 1 plus R by 100 whole power N minus 1 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఓవరాల్ అమౌంట్ ఫార్ములా ఇస్ P into 1 plus R by 100 whole power N అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Clear and all of you? Yes. Right. So here also time is always in years and time is always in years. Rate of interest is always per annum. Per annum. ఇక్కడ per quarterly, per half yearly వస్తే నేను చెప్తానండి, నో ఇష్యూ. అప్పటి వరకు టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు, బట్ అప్పటి వరకు సో టైమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఇయర్స్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్వేస్ per annum లో ఉండాలి. Clear and all of you? Yes, sir. Right అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్, హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో డిఫరెంట్ వేలో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా కూడా సో బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, అండ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, అండ్ నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ మెథడ్ లో కూడా ప్రాబ్లమ్ ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి క్లియర్ గా మనం ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ principal amount is 1000 rupees, guys. Here principal amount is 1000 rupees and rate of interest is 10% per annum, 10% per annum, and time is 2 years. So time is 2 years. Find out the compound interest or overall amount. Edaina find out cheyachandi, no issue andi ikkada, no issue. Right, already you know, guys, here principal amount always we are taking how much percentage? 100%, right? 100% is how much, guys? 1000 rupees, right? 100% is how much, guys? 1000 rupees andi. So one more point, guys, here. First of all, what is the meaning of compound interest andi? So interest kuda interest pay chestu untam manam ikkada, interest kuda interest pay chestu untam. And for example andi, for example మీరు 1000 రూపీస్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం, 1000 రూపీస్ ఇస్ బారోడ్ అండి. 1 year కి 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేశారు అనుకుందాం అండి. 1 year కి 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేశారు అనుకుందాం. అప్పుడు 1 year తర్వాత ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుందంటే 1100 రూపీస్ అవుతుంది.
1100 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే 1100 రూపీస్ కూడా మనము, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% per annum అనుకుందామండి. 10% per annum అంటే సెకండ్ ఇయర్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 1100 అవుతుంది. 1100 లో 10% ఏంటంట? 110 రూపీస్. 110 రూపీస్ అండి. అంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాం. ఈ 100 రూపీస్ కూడా మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంటామండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? yes or no? Yes, sir. రైట్. సో పర్సంటేజ్ లో ఒక పాయింట్ చెప్పుకుంటాను. 2 ఇయర్స్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై 100. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై 100. 2 ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను మీకు నేను ఇక్కడ. ఓకే. ఆ 2 ఇయర్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఫస్ట్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, బి అంటే సెకండ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? సో ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్తాను మీకు నేను. 1 second. Right. For example, principal amount is 20,000 rupees and the principal amount is 20,000 rupees and rate of interest is 14% per annum. Time is 2 years and the time is 2 years. Find out the compound interest and the. So ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లం లో గాని 2 years కనిపించినప్పుడు just use this formula అండి. A plus B plus AB by 100. సో పర్సంటేజ్ లో మనం యూజ్ చేస్తామండి ఇక్కడ. ఏ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ మచ్ అండి? 14%. బి అంటే ఎంత? సో సెకండ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సెకండ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ అండి. ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంటుంది. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ అండి ఇక్కడ. సో ప్లస్ 14 into 14 by 100. 14 into 14 by 100 అండి. సో లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ అండి. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్, బట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. 14 plus 14 ఎంత అండి? 28. 14 into 14 ఎంత? 196. 196 divided by 100 ఎంత? 1.96 కదా? రైట్. 28 plus 1.96 is how much guys? 29.96 కదా? ఓకే. ఇప్పుడు 29.96 ని మల్టిప్లై చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 30 గా తీసుకోవచ్చు వాల్యూని. 29.96 ని అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ 30 తీసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ. అయిపోయింది ఆన్సర్. ఇంకా 30 into 2 ఎంత? 6. సారీ, 3 into 2 ఎంత? 6 అండి. ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1, here is 4 అండి. టోటల్ 5 జీరోస్. 1 2 3 4 5. మీకు ఇందాక చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేసినప్పుడు లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఆన్సర్ పెట్టేసేయండి, పాయింట్ పెట్టేసేయండి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? 6,000 రూపీస్ అయిపోతుంది. 6,000 రూపీస్ అయిపోతుంది. అంటే ఇన్ కేస్ ఆప్షన్ లో 6,000 లేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 5,996 అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. అంటే 6,000 కి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు ఇక్కడ ఇందాక మనం అప్రాక్సిమేట్లీ 30 తీసుకున్నాం కదా. రైట్. మీరు సింపుల్ గా ఏంటంటే 2 ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు A plus B plus AB by 100 గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 ఇయర్స్ కి వస్తే ఏమొస్తుందో నేను చెప్తాను. నో ఇష్యూ అండి అప్పటి వరకు. క్లియర్ అండి? రైట్ అండి. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒకసారి. ఇంకా అవసరం ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% per annum in 2 years తీసుకుందామండి. సో అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది? మీరు ఇందాక పాయింట్ లో క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనము 10% 2 ఇయర్స్ కంటే ఎంత అవుతుంది? 20% అవుతుందా? 1 ఇయర్ కి 10% అయితే 2 ఇయర్స్ కి ఏం చెప్పాం మనము? 20% అని చెప్పాం. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అలా ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 10 plus 10 plus 10 into 10 by 100 అని రాస్తామండి. అంతేనా? రైట్. సో 10 into 10 ఎంత అండి? 100. 100 by 100 అంటే ఎంత? 1. సో 10 plus 10 ఎంత? 20. 20 plus 1 ఎంత? 21 అండి. ఓకే. సేమ్ 10% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే 20% అవుతుంది. అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే 21% అవుతుంది. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 1% ఉంది. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడుగుతారు. డిఫరెన్స్ కనుక్కోమంటారా? అది తర్వాత మాట్లాడుతుంది. బట్ మీరు సింపుల్ గా ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే 2 ఇయర్స్ కి కనుక్కోవాలన్నప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఈ ఫార్ములాను గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్ అండి? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ఒకసారి 8% చెప్పండి 2 ఇయర్స్ అయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో. 8% చెప్పండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో. ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం? 8 plus 8 plus 8 into 8 by 100. అంతేనా? 8 plus 8 ఎంత? 16. ఓకే. ప్లస్ 8 8 64. 64 divided by 100 ఎంత? 0.64 కదా.
ఏ సార్ నో Yes, sir. Yes, sir. ఏమవుతుంది 16.64% కదా 2 years కి. Yes, sir. క్లియర్ అండి, అర్థమవుతుంది చెప్పే పాయింట్. Yes, sir. రైట్, ఇక్కడ చెప్పేది మొత్తం ఒకే ఒక పాయింట్ అండి నేను చెప్తుంది. 2 years ఇచ్చినప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో జస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, a ప్లస్ b ప్లస్ eb బై 100 ని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇందుకు ఒక ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి రాసి నేను, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈస్ 1000 రూపీస్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ హౌ మచ్ అండి 10% per annum అండ్ టైమ్ ఈస్ హౌ మచ్ గైస్ 2 years అండి. ఓకే, సో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అంటే ఆల్వేస్ వీఆర్ టేకింగ్ 100%. 100% ఎంత పే చేస్తున్నారంట 1000 రూపీస్ తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి, సో 10% per annum అన్నాడు. 10% per annum అంటే 10 ప్లస్ 10 ప్లస్, సో 10 into 10 by 100 హౌ మచ్ అండి 21% కదా. Yes, sir. రైట్, అంటే 21% కి మీరు ఎంత పే చేస్తున్నారు? 100% 1000 రూపీస్ పే చేస్తే 21% ఎంత పే చేస్తున్నావు? ఇంతే, సేమ్ అండి మనం ఇక్కడ. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, పర్సెంటేజ్ సింబల్, పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్. సో 2 zeros కి క్యాన్సిల్. 10 into 21 ఎంతండి 210 రూపీస్. 210 రూపీస్ మీరు పే చేస్తున్నారు అని మీనింగ్. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. అర్థమైందండి చెప్పింది మీకు? Yes, sir. ఇదే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా సాల్వ్ చేసాం? ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ హౌ మచ్ అండి 1000 రూపీస్ అండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 1 year కి 10%, 2 years కి ఎంత అవుతుంది 20% అవుతుంది. 20% ఎంత ఇది అనుకునేవాడు అంతే మనం ఇక్కడ. 100. సో పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్, 2020 క్యాన్సిల్, 10 into 20 అవుతుందండి 200 రూపీస్ అవుతుంది. ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో, మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఏమో 210 రూపీస్ పే చేస్తామని మీనింగ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. క్లియర్ అండి, అర్థమవుతుంది చెప్పే పాయింట్ ఇక్కడ? Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈజీ మెథడ్ సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఒక టేబుల్ డ్రా చేస్తాను 2 years కి సంబంధించి. 2 years సంబంధించి అంటే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, a ప్లస్ b ప్లస్ ab బై 100. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ 1 by 1 మనం నీట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. సో కొన్ని పర్సెంటేజెస్ మనం చూద్దామండి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి 2 years కి డిఫరెన్స్ ఏంటో కూడా చూద్దాం. ఎందుకంటే ఈ టేబుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ టేబుల్ మరి ప్రాపర్ గా గైస్ అక్క ఏమంటావు నీకు? మీరు ఇలా మిడిల్ లో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, రికార్డింగ్ మీకు ప్రాపర్ గా రాదండి. ఓకే, సో 2 years కి చెక్ చేద్దామండి ఇక్కడ. ఈ రోజుకి ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే అవుతుందండి. ఓకే, రైట్ అండి, కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫండమెంటల్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉంటే మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మనకి. ఓకే, రైట్. సో ఒకసారి నేను క్లియర్ రాస్తానండి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో 2 years కంటే ఏం చేస్తాం మనము? a ప్లస్ b నే చేస్తామా? Yes, sir. ఓకేనా, రైట్. అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఏం చేస్తాము? a ప్లస్ b ప్లస్ ab బై 100 అని చేస్తాం, అంతే కదా. Yes, sir. రైట్ అండి, అది కూడా ఇక్కడ రాసేస్తాను నేను. సో 2 years కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే a ప్లస్ b రాస్తాము అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి a ప్లస్ b ప్లస్ ab బై 100 అని రాస్తాము. ఓకే, అది డిఫరెన్స్ కి అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ అంటే ఏముందండి ఇక్కడ? సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తాం అనుకోండి, రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ? ab బై 100 కదా. Yes, sir. ab బై 100 అండి. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి సో a ప్లస్ b అని యూజ్ చేస్తాం, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ a ప్లస్ b ప్లస్ ab బై 100 యూజ్ చేస్తాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్నప్పుడు ab బై 100 యూజ్ చేస్తామండి. ఓకే, రైట్, ఇంకా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 7% per annum in 2 years అనుకోండి. ఎంత అవుతుందంటే అప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి 14% అవుతుంది. అంటే 7 ప్లస్ 7 కదా, Yes, sir. 14% అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే ఎంత అవుతుంది అంటే 7 ప్లస్ 7 ప్లస్ 7 ఇంటూ 7 బై 100 అండి. 7 ప్లస్ 7 ఎంత? 14. 7 7 ఎంత అండి? 49. 49 బై 100 అంటే ఎంత? 0.49 కదా. Yes, sir. ఓకే, అప్పుడు 14 ప్లస్ 0.49 ఎంత? 14.49 కదండి. Yes, sir. రైట్, ఇప్పుడు 14% కి 14.49% డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 0.49% కదా. Yes, sir. రైట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% తీసుకుందామండి. ఇక్కడ 10% తీసుకుందాం. ఫాస్ట్ గా చెప్పండి, 10% అంటే ఎంత? 20% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. అలాంటి ఎందుకు సాల్వ్ చేస్తాం మనం? ఇది ఇక్కడ చూడండి, 10 ప్లస్ 10 ఎంత అండి? 20 కదా. Yes, sir. రైట్, ఓకే, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 21% అవుతుంది. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 1% కదా. Yes, sir. ఓకే, అందుకే ఇందాక సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్ గా రాస్తానండి. నెక్స్ట్ 9% ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఇక్కడ 9 అంటే ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో 18% అవుతుంది.
ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫస్ట్ చెప్పండి 18 పక్కన పెట్టేసేయండి 9 9s ఎంత 81 డివైడెడ్ బై 100 ఎంత 0.81 0.81 ప్లస్ 18 ఎంత నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది కదా డిఫరెన్స్ ఎంత 0.81% అండి ఓకే సో ఈ ఫండమెంటల్స్ అని మీరు ప్రాపర్ గా నేర్చుకుంటేనే ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం ఇందాక ఎంత ఈజీగా సాల్వ్ చేసామో అంతకన్నా ఇంకా ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం ఎందుకు ఈ టేబుల్స్ అన్ని గుర్తుంటే చాలు మీకు ఈజీ చేసేస్తానండి అంతే నేను ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్ గా ఇచ్చేసి ఈజీ చేసేస్తాను అంతే రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఫాస్ట్ గా 11% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత చెప్పాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 11% అంటే 2 years కి 22%. ఓకే సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 11 ప్లస్ 11 ఎంత 22 22 డివైడెడ్ బై 100 ఎంత అండి 11 11s ఎంత 121 కదండి 11 స్క్వేర్ ఎంత 121 100 అంటే ఎంత 1.21 కదా 22 ప్లస్ 1.21 ఎంత 23.21 కదా సో డిఫరెన్స్ ఎంత 1.21 నెక్స్ట్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15% తీసుకుందామండి 15% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 30%. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 15 225 డివైడెడ్ బై 100 ఎంత 2.25 ఓకేనా 30 ప్లస్ 2.25 ఎంత 2.2 yes very good 32.25%. డిఫరెన్స్ ఎంత రైట్ నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది మీ అందరికి రైట్ ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా ఉండి ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువ అడిగే నంబర్స్ ఏంటి ఎక్కువ అడిగే నంబర్స్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను మీకు ఇక్కడ రైట్ అండ్ ఇంకొకటి చూద్దాం 20% చెప్పండి ఫాస్ట్ గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఎంత 40 అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఎంత 20 ఎంత అండి 400 బై 100 ఎంత 4 కదా ఓకే సో 40 ప్లస్ 4 ఎంత 44%. డిఫరెన్స్ ఎంత 4%. ఓకే సో రైట్ ఇప్పుడు 3% చెప్పండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా ఇక్కడ రాయట్లేదు ఇక్కడ రాసిన ప్రాబ్లం 3% చెప్పండి 6%. నెక్స్ట్ అండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 3 3s ఎంత అండి 9 బై 100 అంటే ఎంత 0.09 కదా 0.09 ప్లస్ 6 ఎంత 6.09% కదా డిఫరెన్స్ ఎంత 0.09% కదా అయిపోయింది ఇంకేంటి సో ఇలా ఈ వాల్యూస్ కానీ మీరు ప్రాపర్ గా చేయగలిగితే సో మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే సో మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందండి మీకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో సింపుల్ గా యాడ్ చేస్తాం 1 year కి 10% అయితే 2 years కి 20% అని చెప్పేస్తాం బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కాబట్టి మనము సో అందుకే వాల్యూ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటాం a ప్లస్ b ప్లస్ ab బై 100 అని గుర్తుపెట్టుకుంటాము అదే డిఫరెన్స్ అంటే ab బై 100 గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ yes sir రైట్ అండి ఇంక ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకున్నా సరే మీరు అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇంకేం అవసరం లేదండి సో ఇంకొక టేబుల్ చెప్తా నేను స్టాప్ చేయమంటారా యువర్ విష్ stop కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం